الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزع به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. শ্রদ্ধেয় দিনদর্দি ভাই সকল, আজকে পবিত্র ঈদ উল ফিতর দিন। আজকে আমরা খাস আল্লাহকে মেহমান হিসাবে আমরা উপস্থিত হতে পেরেছি। আল্লাহর আদেশ ছিল এক মাস রোজা ফরজ ছিল, সে আল্লাহকে হুকুমটা আমরা যেমন পারলাম আদায় করলাম। বছরে একবার যাকাত আল্লাহ তরফ থেকে ফরজ, যাদের কাছে মাল আছে তাদের উপর ফরজ ছিল বা আছে। ফিতরা যা আছে ওয়াজিব ছিল বা আছে। যারা দিয়ে ফেলেছেন তারা দায়িত্ব খালাস করলেন, মুক্তি হলেন। যারা এখনো পর্যন্ত ফিতরা দিতে পারেননি তাদের আমলগুলা এখনো পর্যন্ত আল্লাহর কাছে কবুল হয়নি, এখনো যা আছে পেন্ডিংয়ে আছে। এখনো পর্যন্ত যদি ফিতরা দিতে পারেননি
ফিতরা তো যত তাড়াতাড়ি হয় তত তাড়াতাড়ি মানুষকে ফিতরা দিয়ে দেওয়া উচিত, কিন্তু এখনও ফিতরা দেওয়ার উদ্দেশ্যটা কি? যাতে ধনী গরিব সব রকম মানুষ যা আছে খুশির দিনে সবাই খুশিতে আমরা শরিক থাকব। আমরা যেমন নতুন কাপড় পরে যা আছে ঈদগাহ মাঠে এসেছি, তেমনি একটা গরিব মানুষ তাদের ছেলেপেলেকে তাদের যা আছে শখ कि आमियो जा आसे अपना छेले पेले के भालो कापड़ पड़े ईदगाह माठे जा आसे नहीं जाबो जाबो कांधे कान दिए जा आसे सबाई जा आसे हमरा एक साथे खुशी साथे मोहब्बत साथे जा आसे हमरा सबाई अल्लाहर हुकुमता पालन करबो नामाज आदाय करबो। ताहले फितरा आगे ना दिले आज की यदि दिया है कोनो गरीब मानुष के ता आज के दिले से गरीब मानुष की करबे? किन्तु हाँ दिते होबे दिया हयनि फितरा एखोनो पर्यन्त यदि नामाज पढ़ेও যদি কেউ দেয় তারপরে তার ইবাদত কবুল হবে না, পেন্ডিং এ থাকবে। আসল বান্দা যে বান্দা আল্লাহর আদেশ আর নিষেধটাকে ফলো করে সেই বান্দা হলো আল্লাহর খাঁটি और मुखलिस बंदा। इताअत अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत करने वाला बंदा সেই বান্দার ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি বলেছেন আমার কিছু খাস বান্দা আছে। এই খাস বান্দা কারা? যারা চিরস্থায়ী আল্লাহ রব্বুল আলমিন के आदेश और নিষেধটাকে পালন করে আদেশটাকে গ্রহণ করে নিষেধটাকে বর্জন করে, এই বান্দাটাই হলো আল্লাহর স্পেশাল বান্দা, খাস বান্দা। এক মাস ধরে আমরা রোজা রেখেছি, আল্লাহর আদেশ ছিল। आज के अल्लाहर आदेश आसे रोजा रखा हराम, ताहले रोजा ना रखने वाला व्यक्ति गुनाहगार, और आज की जे रोजा रखबे से आलादा गुनाहगार, और ओखाने वो रोजा रखबे ना रमजान मासे से आलादा गुनाहगार होच्छे। बसरे 5टा रोजा हराम आसे। बसरे कयटी रोजा हराम? 5टी रोजा हराम। रमजान मासे रोजा फरज ना रखले जासे अल्लाह रब्बुल आलमीन जासे कियामत माठे तिनी बोलছেন रोजादार व्यक्ति के आमी निजे हाथे ताके जासे बख्शिश देब, निजे जासे ताके इनाम देब, प्राइज देब, आमी निजे राजी हो যাব। बोलो सुबहानाल्लाह व बिहमदी सुबहानाल्लाहिल अजीम। एत बड़ जासे प्रतिदान पेते गेले अल्लाह रब्बुल आलमीन की जासे हाथे जे व्यक्ति इनाम पाबे ताके जे आल्लाहर आदेशटाके जे रमजान मास रोजा राखलो और नामाज तो 5 वक्त फरज आछे रमजानेर मध्येও ছিল এখনো আছে থাকবে। কিন্তু আমি আর আপনি দুজনে সবাই যা আছে আমরা আজকে একটা হিসাব করি, रोजा फरज की शुद्ध रमजान मासे छिलो किन्तु नामाज जा आछे चिरस्थायी आछे फरज, और रोजा शुद्ध रोजा रमजान मासे रोजा फरज है। जाकात सब समय फरज है और सबारी ऊपर है ना, माल थाकते सेई व्यक्ति ऊपर जा आछे बछरे एकबार जाकात फरज है। हज सब व्यक्ति ऊपर है ना, उद्भिद्दी जा आछे जाकात থেকেও বেশি তার কাছে মাল আছে, यानी हजे যা আছে ফরজ আদায় করা মতন তার কাছে সমর্থন আছে, যাওয়া আসা খরচ আছে তার কাছে, সেই ব্যক্তির উপর যা আছে হজ ফরজ আছে, কিন্তু জীবনে একবার হজ ফরজ আছে।
জীবনে নামাজ ফরজ একবার নয়, বছরে যা আছে যাকাত একবার ফরজ আছে, বছরে একবার যা আছে কুরবানি ওয়াজিব আছে, বছরে একবার যা আছে ফিতরা ওয়াজিব আছে, বছরে এক মাস যা আছে রোজা ফরজ আছে, কিন্তু বছরে একবার বা জিন্দগিতে একবার নামাজ ফরজ নাই। নামাজ যেমন শরীরের মধ্যে রক্ত সবসময় দরকার, তেমনি চিরস্থায়ী নামাজ জিন্দগির মধ্যে বান্দা যে অবস্থায় থাকুক না কেন, তার স্মরণ শক্তি ঠিক আছে, তার জ্ঞান আছে, পাগল নয়, সেই ব্যক্তির উপর নামাজ ফরজ আছে। সে লড়তে না পারলেও যা আছে নামাজ বসে বসে পড়তে হবে, সে বসতে না পারলেও যা আছে শুয়ে শুয়ে নামাজ পড়তে হবে। পেশাব পায়খানা লাগার হচ্ছে, পেশাব পায়খানা বন্ধই হচ্ছে না, ফির भी নামাজ মাফ নয়। শরীর দুর্বল হয়ে গেলে, বয়স মেলা হয়ে গিয়েছে, রোজা রাখতে পারছেন না, তো আল্লাহ তরফ থেকে যে রোজা, সেই ব্যক্তি রোজা রাখতে পারবে না। রোজা রাখলে তার গুনাহ, রোজা না রাখলে তার গুনাহ নেই। কিন্তু রোজা অক্ষম ব্যক্তি রোজা রাখতে পারলে না, তার রোজা আছে কিছু জুরমানা আছে। এত সহজে তাড়াতাড়ি যা আছে পার হলে হবে না। সে জুরমানাটা কি? এর নাম হলো ফিদিয়া। 29টা রোজা হলে 29টা ফিদিয়া লাগে, আর ফিতরা একটা, তাহলে 30টা রোজা। যদি 30টা হয় তাহলে 31টা লাগবে, একটা ফিতরা আর 30টা যা আছে রোজা পরিবর্তে ফিতরা, ফিদিয়া। অ্যাকচুয়ালি নাম হলো ফিদিয়া। ফিতরা আলাদা, রোজা পরিবর্তে হয়, ঈদের রমজান মাসের ফিতরা হয়, আর রোজা রাখতে পারলাম না তার বিনিময় যা আছে ফিদিয়া দিতে হয়। ফিদিয়ার মূল্য হচ্ছে, যেমন ফিতরা যা আছে, ওই ফিতরা যা আছে সেই মূল্যই যা আছে দিতে হবে। একটা ফিতরা যা মূল্য, একটা গরিব কি যা মিসকিন কি যা আছে যা লাগবে, যেমন আমাদের এখানে 60 টাকা মাথা পিছু ফেলা হচ্ছে, এটা নিম্নস্থ কম পক্ষে। কিন্তু অবস্থাকারী ব্যক্তি সে যদি মনে করে কিনা আমি গমের হিসাব দেব না, খেজুরের হিসাব দেব, তো খেজুরের হিসাব 30টা ফিতরা ফিদিয়া লাগবে। ও বলছে কি আরও বেশি দেব, তো কিশমিশের হিসাব দিতে পারে। জবের হিসাবে তার 4 রকম যা আছে তরিকা আছে, পদ্ধতি আছে। হয় গমের হিসাব, এটা নিচে ধাপ, খেজুরের ধাপ, খেজুরে দিতে পারলে তাও দিতে পারে। মানে 17 গ্রাম যা আছে গম, সেই হিসাব যা আছে করে যা আছে খেজুর, সেই হিসাবে যা আছে কিশমিশ, জব ডবল লাগবে। তো মোহতরম বুজুর্গ দোস্ত, এই জিনিসটা যা আছে চিরস্থায়ী। নামাজটাই একটা এমন ইবাদত, যেমন কালমা চিরস্থায়ী। কালমা পড়লে যা আছে সে ব্যক্তি চিরস্থায়ী মুমিন থাকলো, তেমনি 5 ওয়াক্ত নামাজ সকল নর নারীর উপর যা আছে ফরজ আছে চিরস্থায়ীভাবে। যেমন মসজিদ যা আছে আবাদ আমরা করলাম রোজা মাসে, মসজিদ বানানো যেমন নেকির কাজ, তার থেকে বড় নেকির কাজ হচ্ছে মসজিদকে আবাদ করা। একটা হলো তামির, মসজিদে যা আছে বানানোটা, তামির করাটা, মসজিদ বানানোটা নেকির কাজ। তেমনি নেকির কাজ হচ্ছে সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে বিল্ডিং না থাকলেও যা আছে আল্লাহর হুকুমটা, বিল্ডিং না থাকা অবস্থাও নামাজ পড়া যাবে। তো মসজিদে আবাদি, मस्जिद जहाँ से आबाद चिरस्थायी नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति मस्जिद के आबाद करे। जरा सब समय नमाज पढ़े
তাদের বিষয়ে যা আছে বিশ্বনবী তিনি বলেছেন সেই ব্যক্তি যা আছে খাঁটি ইমানদার বান্দা, কিন্তু নামাজ মতন পড়তে হবে, নামাজ মতন পড়তে হবে। নামাজ পড়লে চুগলি ছাড়লাম না, নামাজ পড়িও যা আছে মুনাফিকগিরি ছাড়লাম না, নামাজ পড়িও যা আছে হারাম হালাল বাছাই করতে পারছি না। নামাজের মধ্যে যা আছে নজরটা কোথায় থাকে? একটা জায়গাতে দৃষ্টিতে দাঁড়ানো অবস্থা, কিয়াম অবস্থায় নজর যা আছে এক জায়গায় থাকে। রুকু অবস্থায় যা আছে কোথায় নজর রাখতে হবে? দুই পায়ে যা আছে বুড়ো আঙ্গুলে ওখানে তাকাইতে হবে। সেজদা অবস্থায় যা আছে নাকের উপর তাকাইতে হবে। এইটাই নামাজ যে সহি শুদ্ধভাবে পড়বে তার সমস্ত চলার মধ্যে বলার মধ্যে সব জিনিসটা শরীয়ত হিসাবে সে ব্যক্তি চলবে। নামাজ একটা হচ্ছে ট্রেনিং জিনিস। আপনি নামাজ একটা বড় ইবাদত। শরীরে যেমন মাথা তেমনি শরীরের মধ্যে যেমন মাথা হেড যা আছে শরীরে যা আছে উঁচু আছে, তেমনি সমস্ত ইবাদত মধ্যে যা আছে সেরা ইবাদত হচ্ছে নামাজ। সঠিক নামাজ পড়নেওয়ালা ব্যক্তি যে নামাজে ফাঁকি দেবে সে সব জায়গায় ফাঁকি দেবে। যে নামাজ সহি শুদ্ধ পড়বে সব জায়গায় যা আছে তার চাষবাস থেকে নিয়ে গিয়ে ব্যবসা থেকে নিয়ে গিয়ে কথাবার্তা থেকে সব জায়গায় যা আছে তার ঠিক হবে। নামাজ শিক্ষা দেয়। কি শিক্ষা দেয়? গায়েব, আল্লাহর গায়েব থেকে খাজানা হাসিল করার পদ্ধতি হচ্ছে নামাজ। আর একটা রাস্তা আছে সবুর। এই দুটো জিনিস যা আছে আল্লাহর গায়েব থেকে জিনিস যা আছে খাজানা যা আছে হাসিল করা হয়, সেটা একটা হলো নামাজ আর একটা হলো সবুর। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইসতাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ ইন্নাল্লাহা মা'আস সাবিরিন। সবর করনে वाला ব্যক্তি, ধৈর্য রাখনে वाला ব্যক্তি, তার সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাথে থাকে। मोहतरम मुझे दोस्तों, आज আর যদি অসুবিধা বসা হবে জায়গা না হয় আমরা বসবো, কিছু আসতে পারবো। হ্যাঁ, ভিতরে যা আছে এখনো জায়গা ফাঁকা আছে। উপর থেকে যা আছে জায়গা না থাকলে উপরে নিচে চলে আসেন, উপরে নিচে দিকে চলে আসেন, উপরে জায়গা ফাঁকা আছে। সময় যা আছে মাত্র 9 মিনিট আছে। টাইম যা আছে দিয়ে দেওয়া হয়েছে 8টার সময়। 8টা টাইম হয়ে গেলে নামাজ কিন্তু আরম্ভ হয়ে যাবে। কেউ ভাববেন যে 2-4 মিনিট মনে হয় দাঁড়াবেন, ইমাম সাহেব তো দাঁড়াবো না, কারণ মশওয়ারা ভিত্তিতে যা আছে এলান হয়েছে। টাইম যার গুরুত্ব নাই তার কি গুরুত্ব আছে? যার টাইম হিসাব নাই তার কি হিসাব আছে? তো মোহতরম মুঝ দোস্ত, আমি এইটাই বলবো, আর আজকে সেইটা আমরা সবাই বিচার করব। আমরা যদি আল্লাহর খাঁটি বান্দা যেমন ছিলাম তেমনি থাকবো ইনশাআল্লাহ, তাহলে রমজান পরেও যা আছে চিরস্থায়ী নামাজ পড়বো ইনশাআল্লাহ। তাহলে জানতে হবে রমজানে বরকতে ফল আমি পেয়েছি। দাড়ি ছিল না, দাড়ি রাখলাম। বেনামাজি ছিলাম, নামাজি হলাম। ধোঁকাবাজি করছিলাম, ধোঁকাবাজি করব না। ওয়াদা খেলাফি করছিলাম, ওয়াদা খেলাফি করব না। আমানতের মধ্যে খেয়ানত করছিলাম, আমানতের মধ্যে খেয়ানত করব না। বড়কে যা আছে সম্মান দিচ্ছিলাম না, বড়কে সম্মান দেব। তাহলে জানতে হবে রমজান মাসে বরকতটা আমি পেয়েছি।
রমজান মাসে যাচ্ছে নেকির মাস, গুনাহ ক্ষমা করানো মাস, কিন্তু গুনাহ তো যা আছে সব সময় গুনাহ ক্ষমা চাইতে হয় আল্লাহর কাছে। মোহতারাম বুজুর্গ দোস্ত, আজ আমাদের দেশে আর একটা জিনিস আমি বলতে চাই, আমাদের দেশে সব রকম জাতি বাস করে। এখানে ইহুদ ও নাসারাও বাস করে, শিখ ইসাই বাস করে, হিন্দু মুসলিম সব বাস করে। আমরা সবাই যা আছে आपस में जा से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में আমরা ভাই ভাই। ইসলাম শিক্ষা দেয় পরিপূর্ণ মুমিন ও ব্যক্তি হতেই পারে না যার পড়োশি তার উপর খুশ নাই, যা প্রতিবেশী যা আছে সেই ব্যক্তির উপর খুশ নাই। প্রতিবেশী যা আছে এক হিন্দু হতে পারে, এক ঈসাইও হতে পারে, এক ইহুদিও হতে পারে, এক শিখও হতে পারে, কিন্তু ব্যবহার যা আছে সবারই সাথে ভালো রাখবো ইনশাআল্লাহ। এমন কাজ করব না कि কোনো জাতি কষ্ট পায়, এমন কাজ করব না। আরে ইসলাম তো এমন শিক্ষা দেয় কোনো প্রাণীকে যা আছে শুধু শুধু মারাটা ঠিক নাই, অনুমতি নাই। তাহলে মানুষকে যা আছে কষ্ট দিয়া ইসলাম শিক্ষা দেয়নি। বিশ্বনবী একটা হাদিস আছে, আল খালকু আয়ালুল্লাহ, সমস্ত মখলুক আল্লাহ কুম্বা, আল্লাহর কুম্বা। বলেন না আমরা এটা আমার ফ্যামিলি, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত মখলুককে নিজে যা আছে কুম্বা আর বলেছেন এটা আমার মখলুক, খাস করে এইভাবে বলেছেন। যেমন আমরা বলি কি আমার গোষ্ঠী, আমার ফ্যামিলি, আমার বংশ, তেমনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত মখলুককে বলেছেন। तो रब के जैसे इबादत करबो एतात नियते, रब को जैसे राजी करा नियते जैसे एतात करबो, और नबी के भालोबासबो नबीर जैसे एतात करे, नबी के एतात करे, नबीर कथा सुने, रब के राजी करबो एतात करे, और नबी के जैसे खुश करबो हमरा नबी के एतात करे, नबी के सुन्नत के जिंदा करे, और मखलूक को राजी करबो मखलूक के खिदमत करे। गोटा कुराने जहाँ से मोल जिनिसटा बोललाम, रब के इबादत करबो, रब के इताअत करे, राजी करबो अल्लाह के राजी करबो, रब के इबादत करे, इताअत करे, इबादत करे, और नबी के जहाँ से तो रब के जहाँ से राजी करबो इबादत करे, इबादत माध्यम रब राजी होबे, और नबी के जहाँ से राजी करबो खुश करबो एतात करे, और मखलूक के राजी करबो खिदमत करे। मखलूक बोला হইছে, মানুষ बोला হয়নি। सब मखलूक যা আছে গরু ছাগল सब আল্লাহর মখলুক, মানুষ আল্লাহর মখলুক। তো মোহতারাম দোস্ত, সময় শেষের দিকে মাত্র 3 মিনিট টাইম আছে। নামাজে যা আছে তরিকা ইনশাআল্লাহ খাস করে আমরা দোয়া করব ওয়াকফ বিল যে পাস হতে করতে চাইছে তারা, যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই বিলটা পাস না হয়, এর জন্য আজকেও দোয়া করব আমরা। আর ইনশাআল্লাহ যদি সে জিদ উপরে আসে তো ইনশাআল্লাহ আমরাও জিদ করব, ইনশাআল্লাহ পাস হতে দেব না, যাতে জান চলে যাক সে ভালো, কিন্তু বিল পাস করতে দেব না। বিল পাস করতে দিয়া মানে হচ্ছে মসজিদ হাত ছাড়া, মাদ্রাসা হাত ছাড়া, ওয়াকফ সম্পত্তি হাত ছাড়া, ঈদগাহ হাত ছাড়া, কবরস্থান হাত ছাড়া, ঈদগাহ সব যা আছে ওয়াকফ সম্পত্তি সব হাত ছাড়া হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝশক্তি দান ফরমা। এই নামাজটা ঈদুল ফিতর নামাজ, ওয়াজিব নামাজ, এর মধ্যে 6টা তাকবীর অতিরিক্ত হয়। নামাজের তরিকা আমি বলছি, নিয়ত করব আমরা कि 2 রাকাত নামাজ ঈদুল ফিতর
আদায় করছি আল্লাহর ওয়াস্তে। কাবা মুখ করে মামে পিছনে অতিরিক্ত 6 তকবীর আল্লাহু আকবার বলে আমরা নিয়ত বাঁধবো। নিয়ত বাঁধা পর যা আছে সানা পড়বো। সানা পড়ার পর যা আছে 3 বার ইমাম সাহেব আল্লাহু আকবার 3 বার যা আছে বলবেন, হাত ছেড়ে দেবেন, 2 বার হাত ছাড়া হবে। তৃতীয়বার যা আছে সবাই যা আছে হাত না ছেড়ে হাত বেঁধে নেবেন। ইমাম সাহেব কেরাত করবেন, সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবো আমরা। তারপরে 1 রেখাত নামাজ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় রেখাতে যা আছে ইমাম সাহেব কেরাত করবেন, আর কেরাত সারা পর দ্বিতীয় রেখাতে রুকু যাওয়ার আগে 3 বার আল্লাহু আকবার 3 বার যা আছে বলে হাত ছাড়বেন। 3 তসবিহ সমান যা আছে হাত ঝুলিয়ে থাকবে। চতুর্থবারে যা আছে তাকবীর বলে রুকু সেজদাতে সবাই ইনশাআল্লাহ আমরা যাব। এইভাবে যা আছে নামাজ, এইভাবে যা আছে আমরা নামাজ ইনশাআল্লাহ আরম্ভ করব। ঘাড়ে ঘাড়ে মেল দিয়ে আমরা সবাই যা আছে কেতার সোজা করি। কেতার সোজা করলেন। জায়নামাজ যেখানে আছে তা আপনার লাইনটা সোজা হচ্ছে না তো, আর একটা পিছান। আর একটু আগিয়ে আসেন, না হলে জায়নামাজ যেখানে আছে যদি সরাইতে সরাইলেন, আগে চলে আসেন। আগে একটা মাঝে একটা লোক ঢুকিয়ে আসে, মাঝে আগিয়ে আসেন, আগিয়ে আসেন। কেতার সোজা হলো, পিছন থেকে বলেন। পিছনে যা আছে আওয়াজ দেন, কেতার সোজা হয়েছে। আরম্ভ করবো। নিয়ত করছি, নিয়ত সবাই করেন। নিয়ত করবো। হ্যাঁ, নিয়ত করেন। হাগো শীত নাই, কিছু নাই, তারপর দাঁড়ান নাকি? এত টাইম দেওয়া হয়েছে, 2.5 ঘন্টা টাইম মোটামুটি। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات لله والصلوات السلام عليك أيها النبي والسلام أشهد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم آمين
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اے العالمین ہم سب گناہگار و خطاکار اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما दिन के उजाले में रात के अंधेरे में जानी अनजानी छोटे बड़ो समस्त गुनाहों को अल्लाह तुम माफ़ फरमाओ। ख़ास तौर पर तमाम मुसलमान भाइयों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाओ। ए अल्लाह देशेर शांति अता फरमाओ। ए अल्लाह देशेर शांति अता फरमाओ। तमाम मानुष की जहाँ से एक साथे थका बास करा जहाँ से मोहब्बत और आपस में मोहब्बत नसीब फरमा मुअद्दत नसीब फरमा। ए अल्लाह एक ऊपर जहाँ से सबरे हक़ अदा करने वाला बना। ए अल्लाह एक ऊपर हक़ अदा करने वाला बना। ए अल्लाह ख़ास तौर पर जहाँ से मुसलमान भाई के जान माल इज़्ज़त आबरू के हिफाजत फरमाओ। ए अल्लाह पृथ्वीर बुके जेखाने मुसलमान भाईरा कष्ट पेछे अल्लाह तार जान माल इज़्ज़त आबरू के हिफाजत फरमा। ए अल्लाह समस्त मखलूक के तू हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जरा दुनिया থেকে চলে গেছে अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में नसीब फरमाओ। ए अल्लाह जरा असुस्थ आছেন তাদের সুস্থ शरीर तुम दान करो। ए अल्लाह पड़ोसी के हक़ अदाई करने वाला बनाओ। ए अल्लाह नबी की सुन्नत जिंदा करने वाला बनाओ। तमाम फ़राइज़ की जहाँ से एक कोताही शरीयत पर अमल करने वाला बनाओ। कुरान हदीस के मुताबिक अमल करे तौफीक नसीब फरमाओ। ए अल्लाह बड़ों को इज़्ज़त देने वाला छोटों को सीनों प्यार मोहब्बत करने वाला बनाओ। ए अल्लाह ख़ास तौर पर जा वक़फ़ बिल जा से कानून काला कानून जिता बनाई थी जा से सरकार ए अल्लाह इस कानून को तू बातिल कर। ए अल्लाह जे अवस्थाएँ छिलो से अवस्थाएँ तू रखी दे। अल्लाह तुम्हार मस्जिद मदारिस जतो आसे सब से सम्पत्ति अल्लाह ये सब मालिक जा से अल्लाह तुम ही आछो। ए अल्लाह जेभावे जा से काबा की जा से हिफाजत करिस। अल्लाह ए अल्लाह जेभावे जा से और शायर इस्लाम के हिफाजत करिस। अल्लाह हमराও जा से कमज़ोर गुनाहगार बंदा हमरा जा से हाथ तुली बोलছে अल्लाह ए सम्पत्ति की हिफाजत तू कर ले। अल्लाह ए अल्लाह गैबी मदद अदा फरमाओ बुझ शक्ति अदा फरमाओ। ए अल्लाह যারা এই ধরনের কাজ করছে তারা অবশ্যই সারা ফিতনা ফাসাদি মানুষ। এ আল্লাহ ফিতনা ফাসাদি মানুষ যা আছে এ আল্লাহ তোমার কাছে প্রিয় বান্দা নয়। এ আল্লাহ আমরা যা কিছু যা আছে ভোগ করছি আমাদের ঘাটতি কারণে এ আল্লাহ আমরা স্বীকার করছি। আল্লাহ আমরা হাত তুলে যা আছে স্বীকার করছি। আল্লাহ ভুল ত্রুটি হয়েছে আমাদের। এ আল্লাহ ভালোভাবে চলা তুমি তৌফিক দাও আল্লাহ। আর এই কানুনটা তুমি বাতিল করে দিও। যারা এই ধরনের যা আছে মাথা পেঁচা করছেন এ আল্লাহ তাদের বুঝ শক্তি দিও। আল্লাহ যদি বুঝ শক্তি না হয় তো দুনিয়া থেকে যা আছে নেস্ত নাবুদ আতা ফরমাও। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. خطبہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص ما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم الملائكة فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وأمائي قضوا فريجتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاعي مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعوا مغفورا لهم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة العيدين محتسبة لم يمت قبله يوم تموت القلوب الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساء من تمر أو ساء من شعير وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام ساء من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بعضا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أزعاف خطبة يكسر التكبير في خطبة العيدين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وعن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يزر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقزاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر
ذنبا الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فيحبي أحبهم ومن أبغضهم فيبغضه أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم ايد الإسلام والأنصار وأذل الشرك والأسرار اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذ من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم تعالوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأسوأ وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون Cameraman,